Hello students, welcome back to my channel JP Physics. In last lecture we have discussed about the expression for torque and another expression for angular momentum. That is L is equal to I omega and tau is equal to I alpha. In this lecture we are going to discuss another point, that is law of conservation of angular momentum. Angular momentum is denoted by letter capital L. तुम्हाला लक्षात असेल तर 11वी मध्ये तुम्ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हा चॅप्टर बघितला होता आणि त्याच्यामध्ये लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हा पार्ट बघितला होता. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, that is P is equal to mv, means m1 v1 is equal to m2 v2 is equal to constant. That is मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ज्यावेळी दोन बॉडी एकमेकांशी कोलाइड होतात त्यावेळी मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ दॅट टू बॉडीज, दोन बॉडी कोलाइड व्हायच्या आधीचं मोमेंटम लिनियर मोमेंटम आणि कोलिजन झाल्यानंतरचं जे काही टोटल मोमेंटम आहे हे काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. इट इज कॉल्ड ॲज अ लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ angular momentum. In another way also we have studied this law of conservation of linear momentum, that is dp by dt is equal to f. Rate of change of linear momentum is equal to force. Second law of motion. Newton's second law of motion is rate of change of linear momentum is equal to force. Means from this formula we can write if f is equal to 0 then p is equal to constant, right? That is dp is equal to 0. Change in linear momentum will be 0 if linear momentum is constant. जर linear momentum कॉन्स्टंटच असेल तर त्याच्यामधला चेंज काय असणार, 0 असणार. मग हाच फॉर्मॅट आपण किंवा हाच फॉर्म्युला किंवा हाच लॉ आपण कसा सांगू शकतो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी ऑर द सिस्टम, if external force acting on the body or the system is equal to 0, then we can say the linear momentum remains constant, and this is the law of conservation of linear momentum, right? Similarly, today we will discuss law of conservation of angular momentum. तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न असू शकतो 3 मार्कासाठी, state and prove law of conservation of angular momentum. Right, so we will discuss this point, that is law of conservation of angular momentum. Similar way of this dp by dt is equal to f, we are going to derive the expression for this angular momentum, that is dl by dt is equal to torque. In the similar way we are going to express, or we are going to state the law of conservation of angular momentum, that is if tau is equal to 0, change in angular momentum will be 0. That is angular momentum remains constant. Similar way आपण एनालॉजी बघितलेली आहे रोटेशनल मोशन आणि कशामधली, लिनियर मोशन मधली. चॅप्टर संपल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण तो पूर्ण चार्ट डिस्कस करणारच आहे, पण तरी सुद्धा एक जस्ट इंट्रोडक्शन म्हणून मी तुम्हाला सांगते. इथं जर फोर्स आहे तर आपल्याला माहित आहे रोटेशनल मोशन मध्ये आपण, हे लिनियर मोशन आहे, लिनियर मोशन मध्ये आपण काय कन्सिडर करतो, फोर्स कन्सिडर करतो, राईट? जर हा फोर्स बॉडीवर ऍक्ट होणारा 0 असेल तर लिनियर मोमेंटम काय असते, कॉन्स्टंट असते, बरोबर आहे? तसंच आता आपण काय प्रूव्ह करणार आहे, जर टॉर्क 0 असेल, एखाद्या बॉडीवर ऍक्ट होणारा टॉर्क, दॅट इज टाउ इज इक्वल टू 0 असेल तर अँग्युलर मोमेंटम बॉडीचं काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं, और इट विल गेट कॉन्झर्व्ड. अँड वी आर गोइंग टू प्रूव्ह दिस लॉ, दॅट इज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. सो लेट अस डू दॅट. See, we know the basic formula for angular momentum, that is L is equal to, L bar is equal to R bar cross P bar, right? Moment of linear momentum, it is called as a angular momentum. Moment of linear momentum, moment of linear momentum, it is called as a angular momentum, that is R bar cross P bar. If I differentiate this equation, what I will get, see, dl bar by dt is equal to, by product rule we can write R bar as it is cross dp bar by dt plus
p bar as it is cross dr bar by dt. Are you getting this? Product rule. पहिलं तसंच दुसऱ्याचं डिफरन्शिएशन प्लस दुसरं तसंच पहिल्याचं डिफरन्शिएशन, राईट? सो r bar cross, what is this dp bar by dt? Rate of change of linear momentum. I have already discussed with you. See, dp bar by dt is nothing but the force. Rate of change of linear momentum is nothing but the force. Therefore, this will be f bar plus p bar. What is p? P is nothing but mass into velocity. Therefore, mv will be here. mv bar cross. What is dr by dt? Rate of change of linear displacement. Therefore, it will be v bar. Rate of change of linear displacement, that is dr bar by dt. Okay. Now, here there is a v bar cross v bar. V bar cross v bar means cross product of a vector with itself. एखाद्या वेक्टरचा त्याच्या स्वतःशीच असलेला जो काही क्रॉस प्रॉडक्ट असतो तो काय असतो? 0 असतो. What is the formula for cross product? See, a bar cross b bar is nothing but ab sine of theta, right? If angle between these two vectors is 0, then this a bar cross b bar will be 0. जर या दोन वेक्टर मधला a बार आणि b बार या दोन वेक्टर मधला अँगल जर 0 असेल तर हा वेक्टर प्रोडक्ट काय येतो? 0 येतो. दॅट इज a bar cross b bar is equal to ab sine of theta, right? If I take a bar cross a bar, त्याच वेक्टरचा त्याच वेक्टरशी जर क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तर त्यांच्यामधला अँगल काय असणार आहे? 0. ते एकतर पॅरलल असू शकतील किंवा सेम लाईनवर असू शकतील दोन्ही वेक्टर, बरोबर आहे? मग यांच्यामधला अँगल जर 0 असेल तर हा क्रॉस प्रॉडक्ट काय येणार? 0 येणार, बिकॉज साइन 0 इज 0. Therefore, here v bar cross v bar will become 0. Therefore, this whole term will be 0. ही पूर्ण टर्म काय होणार आहे तुमची? 0 होणार आहे. So, remaining part will be r bar cross f bar dl bar by dt. What is this r bar cross f bar? Moment of force. Moment of force is nothing but tau bar, that is torque. Moment of force is nothing but the torque. r bar cross f bar म्हणजे काय असतं? टॉर्क असतो. आपण न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मध्ये हा पण पार्ट बघितला होता. कपल ऑफ फोर्स बघितलेला, मोमेंट ऑफ फोर्स बघितला होता, बरोबर आहे? त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण स्टडी केलेला आहे. Moment of force is nothing but the torque, that is dl bar by dt is equal to tau bar, and this is our required expression. Means what? See, if tau is equal to 0, जर tau हा 0 असेल, बरोबर, कुठल्याही बॉडीवर ऍक्ट होणारा एक्सटर्नल टॉर्क जर 0 असेल तर अँग्युलर मोमेंटम मधला चेंज काय असणार आहे? 0 असणार आहे. म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम काय असणार आहे? Constant. Angular momentum constant. This is the law of conservation of angular momentum. Means if there is no any external torque acting on the body or the system, its angular momentum remains constant or angular momentum remains conserved. जर कुठल्याही प्रकारचा एक्सटर्नल टॉर्क एखाद्या बॉडीवर किंवा सिस्टीमवर ऍक्ट होत नसेल तर त्या बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम काय राहतो? कॉन्स्टंट राहतो. सो यू हॅव टू गिव्ह दिस स्टेटमेंट and then you have to prove this, that is dl bar by dt is equal to tau, that is if tau is equal to 0, L will be constant. Okay, so first you have to state the law and then you can prove this. Start from this basic formula for angular momentum, that is moment of linear momentum, that is r bar cross p bar. Differentiate that, then you will get here v bar cross v bar. Vector product of any vector with itself will be 0 because angle will be 0 and sin 0 is 0. Therefore, this term will become 0 and only the remaining part will be dl bar by dt is equal to r bar cross f bar. And what is this r bar cross f bar? r bar cross f bar म्हणजे काय आहे?
moment of force, and moment of force is nothing but the torque. Therefore lastly we get the expression dl bar by dt is equal to tau. आणि जर कुठल्याही प्रकारचा एक्सटर्नल टॉर्क बॉडीवर ऍक्ट होणारा प्रेझेंट नसेल तर त्याचं अँग्युलर मोमेंटम काय राहतं, कॉन्झर्व राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. सो व्हॉट विल बी द स्टेटमेंट, इफ नो एनी एक्सटर्नल टॉर्क acting on the body, then its angular momentum remains conserved. तुम्हाला या लॉचं जर ऍप्लिकेशन विचारलं पेपरमध्ये, विचारू शकतात गिव्ह द ऍप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, किंवा तुम्हाला असं येईल गिव्ह द शॉर्ट नोट ऑन बॅलेट डान्सर और गिव्ह द शॉर्ट नोट ऑन ऍप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. याचं तुम्ही एक चांगलं उदाहरण देऊ शकता, तुमच्या पुस्तकामध्ये पण दिलेलं आहे, ते म्हणजे बॅलेट डान्सर, किंवा दुसरं एक दिलं आहे डायव्हिंग इन अ स्विमिंग पूल. बॅलेट डान्सरचं काय आहे एक्झाम्पल, तुम्ही कसं एक्सप्लेन करू शकता, तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं असेल तर बघा, बॅलेट डान्सर्स जे असतात त्या काय करतात, किंवा कोणी असेल, बॉय असेल गर्ल असेल, ते काय करतात, ज्यावेळी त्यांना बिग्गर राऊंड घ्यायचा असतो किंवा बिग्गर सर्कल मधून फिरायचं असतं त्यावेळी ते त्यांची बॉडी स्ट्रेच करायचा प्रयत्न करतात, म्हणजे दोन्ही आर्म लेग हे स्ट्रेच करायचा प्रयत्न करतात, रादर ते करतात स्ट्रेच. असं का करतात, त्यामुळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढल्यामुळे ऑटोमॅटिकली त्यांचं स्पीड काय होतं, कमी होतं, राईट. आणि आपल्याला माहित आहे एल इज इक्वल टू काय आहे फॉर्म्युला, एल इज इक्वल टू आय ओमेगा. जर इनर्शिया वाढत असेल, आपण काय म्हणतोय, जर एक्सटर्नल टॉर्क कुठलाही ऍक्ट होत नसेल तर अँग्युलर मोमेंटम जे आहे ते कॉन्स्टंट राहतं, कॉन्झर्व राहतं, राईट. आता इथेही कुठला एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट होत नसतो. ज्या बॅलेट डान्सर्स डान्स करत असतात त्यांच्यावर कुठला एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट होतोय का, एक्सटर्नल एजंट कुठला टॉर्क अप्लाय करतोय का, नाही. सो जर कुठलाही एक्सटर्नल टॉर्क त्या बॉडीवर किंवा त्या डान्सरवर ऍक्ट होत नाही तर एल इज इक्वल टू आय ओमेगा ही क्वांटिटी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. जर या दोन क्वांटिटी कॉन्स्टंट राहायच्या असतील तर जर ओमेगा वाढत असेल तर इनर्शिया काय व्हायला पाहिजे, ऑब्व्हियस आहे, कमी व्हायला पाहिजे. जर इनर्शिया वाढत असेल तर ओमेगा काय व्हायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. आणि एक्झॅक्टली हेच होतं ज्यावेळी बॅलेट डान्सर्स डान्स करत असतात. जर त्यांना बिग्गर सर्कल मधून जर राऊंड घ्यायचा असेल, राऊंड काढायचा असेल किंवा डान्स करायचा असेल तर ते काय करतात, त्यांचे आर्म स्ट्रेच करतात, एक लेग स्ट्रेच करतात आणि तो राऊंड त्या कम्प्लीट करतात. त्यामुळे काय होतं, त्यांचं स्पीड कमी होतं, ओमेगा कमी होतो, पण इनर्शिया काय असतो, वाढलेला असतो, राईट. पण जेव्हा त्यांना स्वतःच्याच बॉडी भोवती स्पिन करायचं आहे किंवा छोट्या राऊंड मधून, छोट्या सर्कल मधून फिरायचं आहे, त्यावेळी त्यांचे जे काही आर्म्स आहेत किंवा लेग आहेत ते फोल्ड करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ते दोन्ही आर्म्स फोल्ड करतात, एक लेग सुद्धा तुम्हाला फोल्ड केलेला दिसेल. असं का होतं, कारण त्यामुळं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होतो पण अँग्युलर वेलॉसिटी वाढते. याचा इफेक्ट काय, ह्याचा रिझल्ट काय, तर हा जो प्रॉडक्ट आहे तो कॉन्स्टंट राहतो. इनर्शिया वाढला, ओमेगा कमी होतो, ओमेगा वाढला, इनर्शिया कमी होतो, परंतु या दोन्हींचा प्रॉडक्ट काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो. सो यू कॅन गिव्ह दिस एक्झाम्पल फॉर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. सिमिलरली डायव्हिंग इन अ स्विमिंग पूल, ज्यावेळी स्विमिंग पूलमध्ये तुम्हाला जम्प करायचे किंवा डाईव्ह करायचं आहे त्यावेळी जो काही स्विमर आहे तो काय करतो, जो काही तो बोर्ड असतो ज्याच्यावरून त्याला काय करायचंय, जम्प करायचं आहे ह्याच्या पाण्यामध्ये, त्यावेळी तो बॉडी पुरा स्ट्रेच करतो जम्पिंगच्या वेळी. जसा त्यानं तो बोर्ड सोडला, जो जम्पिंग बोर्ड आहे तो सोडला, तो बॉडी फोल्ड करतो, बरोबर आहे, पूर्ण सर्कलमध्ये बॉडी फोल्ड करतो. त्यामुळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होतो आणि ओमेगा इन्क्रीज होतो. सो ती फ्रिक्वेन्सी वाढते, राऊंड 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 काही स्टंट जे करतात त्यांच्याबद्दल बोलते मी. ज्यावेळी तो जो बोर्ड आहे, जम्पिंग बोर्ड आहे, त्याला सोडल्यानंतर, एकदा त्याच्यावरून जम्प केल्यानंतर, पहिल्यांदा बॉडी पुरा स्ट्रेच केलेली असते, पण जेव्हा तो जम्प करतो त्यावेळी तो बॉडी पुरा कर्व्ड शेपमध्ये घेतो, म्हणजे तो फोल्ड करतो बॉडी, आणि मग ते भरपूर सारे राऊंड्स कव्हर करून, म्हणजे तो स्टंट एकदम अट्रॅक्टिव्ह होतो. ते सगळे राऊंड कंप्लीट केल्यानंतर, भरपूर राऊंड कंप्लीट होतात कारण ओमेगा वाढलेला असतो, फ्रिक्वेन्सी वाढलेली असते, इनर्शिया कमी झालेला असतो. जसं ते पाण्याच्या सरफेस जवळ येतात ते पुन्हा बॉडी स्ट्रेच करतात इन द स्ट्रीम लाईन शेप, पूर्ण बॉडी अशी स्ट्रेच करून मग ते डाईव्ह करतात पाण्यामध्ये, बरोबर आहे. मग या केसमध्ये काय होतं, पुन्हा इनर्शिया वाढतो आणि स्पीड कमी होतं, सेफली ते पाण्यामध्ये काय करू शकतात, इन्सर्ट होऊ शकतात किंवा त्याच्यामध्ये डाईव्ह करू शकतात. या केसमध्ये सुद्धा पहिल्यांदा ओमेगा वाढतो, इनर्शिया कमी असतो,
पण ज्यावेळी पाण्यामध्ये एंट्री घ्यायची आहे, डाईव्ह मारायचे आहे किंवा डाईव्ह करायचं आहे, एंटर करायचं आहे, त्यावेळी मात्र ते बॉडी स्ट्रेच करतात, म्हणजे त्यावेळी इनर्शिया वाढतो, पण स्पीड काय झालेलं असतं, कमी झालेलं असतं, त्यामुळे सेफली ते पाण्यामध्ये डाईव्ह करू शकतात. सो दिस 2 एक्झाम्पल्स यू कॅन एक्सप्लेन फॉर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. You understood this point? If you understood this point, then like, share and subscribe my channel, and also comment in the comment box. Why? Because if you have any doubt, you can ask me in that comment box so that I can understand what is your problem, what you have problem in numericals, in theory. कशामध्येही तुम्हाला डाऊट असेल, न्यूमरिकल मध्ये आहे, थेअरी मध्ये आहे, किंवा कुठला पॉइंट समजला नाही शिकवलेला, काही डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. त्याशिवाय मला तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते माझ्यापर्यंत पोहोचणार नाही. सो थँक्यू.